now we have Pastor Marvel Jerome. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಜೆರೋಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. He is from Madurai in Tamil Nadu. ಅವರು ಮದುರೈ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮದುರೈ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ. And we are glad that he has traveled all the way to be with us. ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅದು ಸಂತೋಷಕರ ಸಂಗತಿ. He is also a pastor in a church. ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And this evening we will thank God for sending him in our midst. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. And we will wait on the Lord to hear the voice of God. ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಕಾದುಕೊಳ್ಳೋಣ. So now shall we all give a warm welcome to Pastor Marvel Jerome. ನಾವು ಸಭಾಪಾಲಕರಾದ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಜೋರೋ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Shall we give once again a warm welcome? ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ. ஹல்லேலூயா Hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. இன்றைய நாளிலும் கூட ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ உங்களோடு இருப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. பாஸ்டர் பிரேம்குமார் அவர்களுக்கும் எனக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனை கொண்டிருக்கின்ற ஜனங்கள் நீங்கள் பாக்கியம் உள்ளவர்கள். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ஹல்லேலூயா ஹalleluya. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கின்றான், ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, கிறிஸ்துவுக்குள் ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ உங்களுக்கு ನಿಮಗೆ 10000 உபாத்தியர்கள் இருக்கிறாங்க. ನಿಮಗೆ 100 ಉಪದೇಶಗಳು ಇರಬಹುದು, ஆனா अनेக தகப்பன்மார்கள் இல்லை. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ತಂದೆಗಳಿಲ್ಲ. இந்த கர்நாடக மாநிலத்திலே ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ நல்ல ஒரு அருமையான தகப்பனை சந்திப்பதற்கு கர்த்தர் அனுகிரகம் செய்ததற்காக நான் கர்த்தரை ದೇವರು ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. யோவான் ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14 அதிகாரம் 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18வது வசனம். 18ನೇ ವಚನ. ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆದರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಬರುವೆನು. அல்லேலூயா ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகின்றார், ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರನಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ஆமென் ಆಮೆನ್. அதாவது திக்கற்றவர்கள் என்றால் ಅನಾಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ கைவிடப்பட்ட நிலையிலே, ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ, உதவியற்ற நிலையிலே, ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿ, சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, கேட்பதற்கு யாருமே கிடையாது, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವವರು ವಿಚಾರಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ. அப்படிப்பட்ட நிலையிலே ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ தேவனாகிய கர்த்தர் ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು உங்களை விடமாட்டார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடமாட்டார். ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರನಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ. வசனம் சொல்கிறது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன், ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, உங்களிடத்தில் வருவேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು. இந்த காலை வேளையிலே, ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ஒருவேளை ಒಂದು ವೇಳೆ நீங்கள் ನೀವು திக்கற்ற நிலைமையிலே, ನೀವು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಾಗಿ, யாருமே இல்லாத நிலைமையிலே, ಯಾರು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕರಿಲ್ಲ, ஆதரவற்ற நிலையிலே ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ இருக்கிறீர்களா? ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ அதே நிலையிலே நீங்கள் இருக்க போவது இல்லை. ಆದರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. கர்த்தர் வருவார். ದೇವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வசனம் சொல்கிறது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, அவர் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயர். ಆತನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನು. ஆமென் ಆಮೆನ್. அவர் திக்கற்றவர்களுக்கு சகாயராக இருக்கின்றார். ಆತನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. கவனிங்க, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ஒரு வாலிபன் ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥ ஒரு சிட்டில போய் பெரிய பிசினஸ் பண்றான். ಆತನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. நிறைய பிசினஸ்ல லாஸ் ஆயிருச்சு. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ரொம்ப சோர்ந்து போய் ಆತನು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ, எதுக்கு வாழணும், ನಾನು ಯಾಕೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು, இந்த பிரச்சனையிலிருந்து என்னால மீள முடியாது ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ என்கிற அந்த சாக வேண்டும் என்கிற மனநிலையோடு ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ஒரு கடற்கரையிலே அமர்ந்து கொண்டிருந்தான். ಆತನು ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೋದನು. அப்படியே வேடிக்கை பார்த்து ಈ கொண்டிருக்கின்றான். ರೀತಿ ಆತ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ அப்பொழுது ಆಗ ஒரு கார் வருது. ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದು, ஒரு அப்பா தன்னுடைய மகளை கூட்டிக் கொண்டு வருகிறார், 2 வயது மகளை. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ 2 ವಯಸ್ಸು ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು அங்க அந்த பீச்ல வந்து கேஸ் பலூன் ஊத்திட்டு இருக்காங்க. ಆತನು ಈ ಗ್ಯಾಸ್
ಬಲೂನ್ ಅನ್ನು ಆತನು ಊದುತ್ತಿದ್ದ. அப்பா தன்னுடைய மகளுக்கு வாங்கி கொடுக்கிறார். ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು அப்பா சொல்றாரு, ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, கேஸ் பலூன் நீ விட்டேனா மேல போயிடும், ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೂನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, நிதிக்கா புடிச்சுக்க, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋ. இதை அந்த வாலிபன் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான். ಈ ಯವನಸ್ಥನು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ. சிறிது நேரத்திலே ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ அந்த மகள் 2 வயது மகள் ಆ 2 ವಯಸ್ಸು ಮಗಳು அப்பா சொல்வதை கேட்காமல் அந்த கேஸ் பலூனை விட்டுட்டா. ತಂದೆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿರುವ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಲು. அது அப்படியே பறந்து மேல போயிருச்சு. ಅದು ಹಂಗೆ ಹಾರಿ ಮೇಲಕ್ಕೋಯ್ತು. மகள் ಅಳುகிறாள். ಆಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ಲು. உடனே அப்பா சொல்கிறார், ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, கவலைப்படாதம்மா, ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, நாளைக்கு ನಾಳೆ நான் இன்னும் 4 பலூன் வாங்கி தரேன். ಇನ್ನು 4 ಬೆಲೂನ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. சரிப்பான்னு சொல்லிட்டு அப்பா கையை பிடிச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டாளாம். ಆಕೆ ಹಂಗೆ ತಂದೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. இது அந்த வாலிபனுக்குள்ளே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. ಈ ಮಾತುಗಳು ಆ ಯವನಸ್ಥರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು. நான் கிராமத்திலிருந்து கிளம்பி பட்டணத்திற்கு வந்தேன். ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. என்னிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ஆனால் கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்தார். ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು நான் ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆ. வியாபாரம் செய்தேன். ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದೆ. ஒரு சில தவறான முடிவுகளை எடுத்தேன். ತಪ್ಪಾದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. நஷ்டப்பட்டு போய்விட்டேன். ನಾನು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. இந்த நிலையிலும் ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன். ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அப்பா எப்படி திரும்பி தருவேன் அந்த பிள்ளைக்கு வாக்கு கொடுத்தாரோ, ಆ ತಂದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಬೆಲೂನ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ அதே போல என் தேவனாகிய கர்த்தர் எனக்கும் எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொடுப்பார். ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்பொழுது அந்த சகோதரனை, அந்த வாலிபனை யாரோ பின்புறமாக தொட்டது போல ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டதா. ಆತನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರೋ ನಿಂತು ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಯಿತು. உடனே போன் பண்ணி ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ சொல்றானா கம்பெனிக்கு, ಆತನ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ஒன்னும் ப்ராப்ளம் கிடையாது, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிரலாம், ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ, நான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன், ನಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ என்று சொல்லி பழையபடி பிசினஸ் ரீஸ்டார்ட் பண்றாராம். ಆತನು ತಿರುಗಾ ನಷ್ಟವಾದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಆತನು ತಿರುಗಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ஜெயம் எடுக்கின்றான். ಆತನು ಜಯ ಹೊಂದಿದ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதே போல தான் நான் இந்த காலை வேளையிலே உங்களிடத்திலே சொல்கின்றேன், ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, உங்க வாழ்க்கையில ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ நீங்கள் எதை இழந்திருந்தாலும் ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ கவலைப்படாதீங்க, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. தேவனோடு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு உறவு இருக்கின்றது. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. அந்த உறவு, ಆ ಸಂಬಂಧ நீங்கள் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு திரும்ப கொண்டு வந்து ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விட மாட்டார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க, தாவீது ದಾವೀದನು சிக்லாக் பட்டணத்துல, ಆತನು சிக்லாக் ಸಿಕ್ಲಾಗ್ பட்டணத்துல ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ எல்லாவற்றையும் இழந்து போனான். ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ. பாருங்க, ನೋಡ್ರಿ, அவன் இழந்த அனைத்தையும் கொஞ்சம் குறையாமல் கர்த்தர் முற்றிலுமாக திருப்பி கொடுத்தார். ಆತನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಿಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನು. ಯೋಬನು தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சகல காரியத்தையும் இழந்து போய்விட்டான், மனைவியை தவிர. ಆತನು ಹೆಂಡತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆತನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ. மனைவியை தவிர, ಹೆಂಡತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ கர்த்தர் ದೇವರು அவன் இழந்து போன சகல காரியத்தையும் 2 மடங்கு திருப்பி கொடுத்தார். ದೇವರು ತಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ 2ರಷ್ಟನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 4 தலைமுறை காணும்படியாக அவனை ஆசீர்வதித்து வாழ வைத்தார். 4 ಸಂತತಿಯವರನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ. ஆமென். ಆಮೆನ್. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கர்த்தர் என்னையும் அவ்விதமாக ஆசீர்வதித்து வாழ வைப்பார் என்று? ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ನಮ್ಮ ஹல்லேலூயா. ಕೈಗಳನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಳೆದು ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ஒரு காரியத்தை கவனிங்க. ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ನಮ್ಮ ದೇವರು உங்களை ನಿಮ್ಮನ್ನು புறஜாதிகள் மத்தியிலே நிந்தையாக வைக்க மாட்டார். ಆತನು ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂದೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வசனம் சொல்கிறது, யோவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்திலே, ಯೋವೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 12:19ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, நான் உங்களை புறஜாதிகளுக்குள்ளே நிந்தையாக வைக்க மாட்டேன். ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಂದೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. என் ஜனத்திற்கும் உன் ஜனத்திற்கும்
வித்தியாசம் உண்டாயிருக்கும்படி செய்வேன்னு பார்வோன்ட்ட கர்த்தர் சொன்னார். ದೇವರು ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೂ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ஹalleluya. ஹalleluya. இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஜனமாகிய நீங்கள் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಜನರಾದ ನೀವು தேவனுடைய சொந்த ஜனமாக இருக்கின்றீர்கள். ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. அவர் சொல்கிறார், ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, என் ஜனங்கள், ನನ್ನ ಜನರು, என் ஜனங்கள் என்று உரிமையாக சொல்கின்றார். ನನ್ನ ಜನರು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಆತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொல்லி இருக்கின்றார். ನನ್ನ ಜನರು ಎಂದು ಆಶಾಭಂಗ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ஒருவேளை நீங்கள் வெட்கம் அனுபவித்திருக்கிறீர்களா? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆಶಾಭಂಗ ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. வசனம் சொல்கிறது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, நீங்கள் வெட்கம் அனுபவித்த சகல தேசங்களிலும் நான் உனக்கு கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியும் உண்டாக செய்வேன் என்று. ನೀನು ಅವಮಾನ ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಮಾನ ಪ್ರಭಾವ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ஹalleluya. ஹalleluya. நாம் தேவனால் வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஜனங்களாக இருக்கின்றோம். ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. கவனிங்க, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும் ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಜನರು, உன் வலது பக்கத்தில் 10000 பேரும் விழுந்தாலும் ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ಜನರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು, அது உன்னை அணுகாது. ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟದು. அப்படினா என்ன? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? உங்க பக்கத்துல இருக்கிற 1000 பேர் வேற, ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 1000 ಜನರು ಬೇರೆ, வலது பக்கத்துல இருக்கிற 10000 பேர் வேற, ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ಜನರು ಬೇರೆ, நீங்க வேற. ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ஹalleluya. ஹalleluya. இஸ்ரவேலே, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನವೇ, நீ பாக்கியவான். ನೀನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು. கர்த்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே, உனக்கு ஒப்பானவன் யார்? ದೇವರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಜನರೇ, ನಿಮಗೆ ಸಮಾನರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. பாருங்க, தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು புறஜாதிகளுக்குள்ளே நிந்தையாக வைக்க மாட்டார். ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂದೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು. பாருங்க, யோசேப்பு ಯೋಸೇಫನು அடிமையாக எகிப்து தேசத்திலே விற்கப்படுகின்றான். ಆತನು ಒಂದು ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಂಗ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஒரு சில நிந்தைகளை அவன் வாழ்க்கையிலே காண்கின்றான். ಆತನು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಂದೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆனால் அந்த நிந்தை அவமானம் அவனை தொடரவே இல்லை. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಂದೆ ಅವಮಾನ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. எகிப்து தேசம் முழுவதற்கும் அதிபதியாக தேவன் அவனை ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ. புறஜாதிகளுக்குள்ளே தேவன் உங்களை நிந்தையாக வைக்க மாட்டார். ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. பாருங்க, பாபிலோன் தேசத்திற்கு அடிமையாக தானியேல் கொண்டு போகப்படுகின்றான். ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಾನಿಯೇಲ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರನ್ನು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು. ஆனால் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு ಒಂದು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಯದವರೆಗೂ அவன் அந்த தேசத்தில் பிரதானிகளில் ஒருவனாக மாறுகிறான். ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ ಹೊಂದಿದ. கர்த்தர் உங்களையும் அவ்விதமாக ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಉನ್ನತ ಪಡಿಸುವನು. புறஜாதிகளுக்குள்ளே உங்களை அவர் நிந்தையாக வைக்க மாட்டார். ಆತನು ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೇಲೆ கவனிங்க, ನೋಡ್ರಿ, எஸ்தர் ಎಸ್ತರಳು அந்நிய தேசத்திலே ಅನ್ಯ ஒரு ದೇಶದಲ್ಲಿ ராஜஸ்திரியாக ஆகிறாள். ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದಳು. இந்த காலை வேளையில நான் சொல்லுகிறேன், ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, நீங்க எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாலும், ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும், ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, உங்களை சுற்றிலும் ஞானவான்கள், அறிவாளிகள், படிப்பாளிகள், செல்வந்தர்கள் எவர்கள் இருந்தாலும், ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ದರೂ, நீங்கள் கர்த்தருடைய ஜனமாக இருப்பதினால் ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇರುವುದ ನಿಮಿತ್ತ நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களை உயரத்தில் தான் வைப்பார். ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವನು. ஆமென். ಆಮೇಲೆ பாருங்க, புறஜாதிகளுக்குள்ளே கர்த்தர் உங்களை நிந்தையாக வைக்க மாட்டார். ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. வேதத்துல ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்றேன். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஆபிரகாம் ಅಬ್ರಾಮನು தன்னுடைய குடும்பத்தோடு ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಿತ கேரார் என்கிற தேசத்திற்கு பஞ்சம் பிழைப்பதற்காக செல்கிறான். ಆತನು ಗೇರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. அந்த கேராரின் ராஜா பேர் அபிமலேக்கு. ಆ ಗೇರಾ ಎಂಬ ದೇಶದ ಅರಸನು ಅಭಿಮೇಲೆಕನು. அந்த அபிமலேக்கு என்ன பண்றான்? ಅಭಿಮೇಲೆಕನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ஆபிரகாமின் மனைவியாகிய சாராளை அபகரித்துக் கொள்கின்றான். ಆತನು ಅಬ್ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಾಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, ஒரு அந்நிய தேசத்திலே, ಒಂದು ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ பஞ்சம் பிழைப்பதற்கு சென்ற இடத்திலே ಆ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ஆபிரகாமுக்கு ஒரு அநியாயம் செய்யப்படுகின்றது. ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. அதை அவனால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. ಆತನ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ஒண்ணுமே செய்ய முடியல. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்க? ಆಗ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ஏன்னா அவன் அந்த தேசத்தின்
குடிமகன் கிடையாது, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ಲ, பிழைக்க வந்தவன். ಆತನ ಜೀವನ ಹೆಂಗೋ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದ. அவருடைய நியாயத்தை எடுத்து யாரிடமும் சொல்ல முடியாது. ಆತನ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. அதன் மத்தியிலும் ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ஆபிரகாமை தேவன் திக்கற்றவனாக விடவே இல்லை. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. கர்த்தர் அவனுக்காக வழக்காடுகின்றார். ದೇವರು ಆತನಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. எடுத்து வாசிங்க ஆதியாகமம் ಆದಿಕಾಂಡ 20 அதிகாரம் 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 முதல் 7. ஆதியாகமம் 20 அதிகாரம் 3 முதல் 7 முடிய வாசிங்க. 3ರಿಂದ 7 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದಿಕಾಂಡ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನದಿಂದ 7ನೇ ವಚನಗಳವರೆಗೂ. ಆಗ ದೇವರು ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮೇಲಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಇಗೋ, ನೀನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಸತ್ತವನೇ, ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅಭಿಮೇಲಕನು ಆಕೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು, ಕರ್ತನೆ, ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸಹ ಕೊಲ್ಲುವೆಯೋ? ಅವನು ನನಗೆ, ಅವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೋ? ಈಕೆಯು, ಅವನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿರಪರಾಧದ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ದೇವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ, ಹೌದು, ನೀನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಎಂದು ನನಗೂ ತಿಳಿದದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆದು ಆಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೀನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು. ಅವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನು. ನೀನು ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ ಅಂದನು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாமை குறித்து, ಅಬ್ರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು தேவன் அபிமெலேக்கிடத்திலே சொப்பனத்திலே எச்சரிக்கின்றார். ದೇವರು ಅರಸನ ಸಂಗಡ ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ. ஆபிரகாமை பற்றி ஆபிரகாம் எதுவும் சொல்லவில்லை. ಅಬ್ರಾಮನು ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ஆபிரகாமை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுக்கின்றார். ಅಬ್ರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. பாருங்க, அந்த நிலைமையில கூட ஆபிரகாமை தேவன் திக்கற்றவனாக விடவே இல்லை. ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅಬ್ರಾಮನನ್ನು ದೇವರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 14வது வசனத்தை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா 14ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ சாராளை திருப்பி அனுப்புகின்றான். ಆತನು ತಿರುಗಿ ಸಾರಾಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. அது மட்டும் கிடையாது, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ நிறைய ಆಡು ಮಾಡುகள், ಆತನು ಅನೇಕ ದನ ಕುರಿಗಳನ್ನು, வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகள், ದಾಸ ದಾಸಿಯರನ್ನು எல்லாத்தையும் ஆபிரகாமுக்கு ಸನ್ಮಾನமா கொடுக்குறான் பாருங்க. ಆತನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂಯಾ. பாருங்க, உங்களுடைய சத்துருக்கள், ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು உங்களுடைய பங்கை, உங்களுடைய சுதந்திரத்தை, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು தெரியாமல் எடுத்தால் கூட ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಳಿಯದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು கர்த்தர் நிச்சயமாகவே அதற்கு இழப்பீடு வாங்கி கொடுப்பார். ದೇವರು 2ರಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡುವನು. அவன் சொல்றான், நான் சுத்த இருதயத்தோட தான் நான் செஞ்சேன். ನಾನು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ. நீ எப்படி செஞ்சாலும் ನೀನು ಏನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ஆபிரகாம் என்னுடைய சிநேகிதன், ಅಬ್ರಾಮನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು, அதனால நீ திருப்பி கொடுத்துதான் ஆகணும். ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. எடுத்ததை கொடுக்கணும், நான் சொல்றதை கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து கொடுக்க முடியாது கர்த்தர் அனுಗ್ರಹ. ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದನ್ನು ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂಯಾ. கிறிஸ்துவுக்குள்ள நீங்களும் நானும் ஆபிரகாமின் சந்ததிகளாக இருக்கின்றோம். ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮನ ಸಂತತಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஆபிரகாமை எப்படி கர்த்தர் புறஜாதிகளுக்குள்ளே திக்கற்றவனாக விடாமல் காப்பாற்றினாரோ, ದೇವರು ಹೇಗೆ ಅಬ್ರಾಮನನ್ನು ಅನ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡದೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ கிறிஸ்துவுக்குள் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகளாக இருக்கின்ற உங்களையும், ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು புறஜாதிகளுக்குள்ளே திக்கற்றவர்களாக விடமாட்டார். ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. உங்களுக்காக வழக்காடுவார். ನಿಮಗಾಗಿ ಆತನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡುವನು. உங்களுக்கு நிச்சயம் நியாயம் செய்வார். ಆತನು ನಿಮಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನು. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. பாருங்க, ನೋಡ್ರಿ, ஆபிரகாமுக்குள்ள இருந்த ஒரு நல்ல குணாதிசயங்களை நாம் வேதத்திலே பார்க்கலாம். ಅಬ್ರಾಮನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அவன் வந்து கம்ப்ளீட்டா கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிகின்றான். ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. உன் வீட்டையும் இன ஜனத்தையும் விட்டு விட்டு வான்னு சொன்ன உடனே கீழ்ப்படிந்து வருகின்றான். ಆತನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
ತಕ್ಷಣ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ. அதே போல ಅದೇ ರೀತಿ நாமும் ನಾವು தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. ஆபிரகாம் ಅಬ್ರಾಮನು எல்லாவற்றிலும் கர்த்தரை விசுவாசித்தான். ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ. அதே போல நாமும் ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು எல்லா ரீதியிலும் கர்த்தரை விசுவாசிக்க வேண்டும். ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. அதே போல ಅದೇ ರೀತಿ ஆபிரகாம் ಅಬ್ರಾಮನು எல்லாவற்றையும் விட தேவனை அதிகமாக நேசித்தான். ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದ. பல நாட்கள் பல வருடங்கள் கடந்து பிறந்த அந்த குழந்தையை பலி கொடுக்க கூட துணிகின்றான். ಆತನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. தன்னுடைய நேச குமாரனை விட ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನಿಗಿಂತ தேவனை அதிகமாக நேசித்தான். ದೇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ. அதே போல நாமும் இருக்கணும் பாருங்க. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇರತಕ್ಕದ್ದು. அப்படி இருந்தோம் என்றால் ಆ ರೀತಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ கர்த்தர் நிச்சயமாகவே ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ புறஜாதிகளுக்குள்ளே உங்களை திக்கற்றவர்களாக வைக்கவே ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. அவமானப்பட்டு போக விட மாட்டார். ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. கர்த்தர் வழக்காடுவார். ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡುವನು. கர்த்தர் நியாயம் செய்வார். ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನು. ஹalleluya. ஹalleluya. பாருங்க ஆபிரகாமை குறித்து நல்ல காரியம் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு. எடுத்து வாசிங்க. ಅಬ್ರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆதியாகமம் ಆದಿಕಾಂಡ 18 அதிகாரம் 19வது வசனம். 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನ. 18 19. ಕರ್ತನು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತರುವಾಯ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಆತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವನು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஆபிரகாம் ಅಬ್ರಾಮನೇ தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தான். ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದನು. தேவனை முழுமையாக விசுவாசித்தான். ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ. எல்லாவற்றையும் விட தேவனை அதிகமாக நேசித்தான். ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ. அது மட்டும் கிடையாது, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ தேவனுடைய வார்த்தையின்படி கர்த்தருடைய வழியிலே நடவுங்கள் என்று ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ வீட்டாருக்கும் ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ போதிப்பான். ಆತನು ಬೋಧಿಸಿದ. கர்த்தரே சாட்சி சொல்றாரு பாருங்க. ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அப்ப நீங்களும் ನೀವು உங்கள் வீட்டாருக்கும் ನೀವು ಮನೆಯವರು உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ கர்த்தருக்கு பயப்படுகின்ற பயத்தை போதிக்க வேண்டும். ನೀವು ದೇವರ ಭಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು. பாருங்க, ನೋಡ್ರಿ, ஜலப்பிரளயம் வரும் பொழுது ನಾವು ಪ್ರಳಯ ಬಂದಾಗ உலகம் முழுவதும் அழிவை சந்திக்கின்றது. ಇಡೀ ಲೋಕ ನಾಶವಾಯಿತು. ஆனால் நோவாவும் நோவா குடும்பம் மட்டும் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. ಆದ್ರೆ ನೋವನ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. பாருங்க, எடுத்து வாசிங்க. 2 பேதுரு 2ನೇ ಪೇತ್ರನು 2வது அதிகாரம் 5வது வசனம். 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. ಆತನು ಪುರಾತನ ಲೋಕವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡದೆ ಭಕ್ತಿಹೀನರ ಮೇಲೆ ಜಲಪ್ರಳಯವನ್ನು ಬರಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದ 8ನೇಯವನಾದ ನೋಹನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. பாருங்க, ஒரு மகா பெரிய அழிவு ஏற்படுகிறது. ஜலப்பிரளயம். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ. எல்லாரும் அழிகிறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆனா நோவாவையும் அவன் குடும்பத்தையும் மட்டும் கர்த்தர் திக்கற்றவர்களாக விடாமல் காப்பாற்றுகின்றார். ಆದ್ರೆ ನೋವನನ್ನು ಅವನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஏன்? ಯಾಕೆ? வசனம் சொல்கிறது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, அவன் எதை பிரசங்கித்தான்? ಆತನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದನು? நீதியை பிரசங்கித்தான். ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ. நீதியை பிரசங்கித்தான். ನೀತಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದನು. நீதி என்றால் என்ன? ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? நம்முடைய நீதி எது? ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಯಾವುದು? இயேசுவே நம்முடைய நீதி. ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ನೀತಿ. 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனம் சொல்கிறது, 1 ಕೊರಿಂಥ್ಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ, இயேசுவே நம்முடைய நீதியாக இருக்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಮ್ಮ ನೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. இந்த கடைசி காலத்திலே ಈ ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ நீங்கள் நீதியாகிய இயேசுவை பிரசங்கிக்கும் பொழுது, ನಾವು ನೀತಿವಂತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಸಾರುವಾಗ, இந்த உலகத்திலே அழிவு வந்தாலும், ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಉಂಟಾದರೂ, புறஜாதிகள் அழிந்தாலும், ಈ ಅನ್ಯ ಜನರು ನಾಶವಾದರೂ நீங்க அழிய மாட்டீங்க. ನೀವು ನಾಶವಾಗಲ್ಲ. கர்த்தர் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விட மாட்டார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರನಾಗಿ ಬಿಡುವಲ್ಲ. பார்க்கிற எல்லாத்துக்கும் சுவிசேஷத்தை தைரியமா பிரசங்கிங்க. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದೋಣ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிங்க. ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಾರುವವರಾಗಿರೋಣ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பாருங்க, நிறைய வசனங்களை நான் வாசிக்க டைம் இல்ல. நான் சுருக்கமாவே நான் ஒண்ணா சொல்றேன். ನಾನು ಬೇಗನೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. பவுல் வந்து ஒரு கப்பல் பிரயாணத்துல போயிட்டு இருக்காரு. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ரோமுக்கு போறாரு. ರೋಮ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. கப்பல்ல ஒரு மோசமான சூழ்நிலைகள் உண்டாகிறது. ಆ ಒಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಂತ ಉಂಟಾಯಿತು. அப்ப கப்பல் வந்து மெலிதா தீவு என்கிற இடத்துல இறங்குறாங்க பாருங்க எல்லாரும். ಮೆಲಿಟಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. அப்ப
பவுல் விறகுகளை பிறக்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது ಆತನು ಆ ಮೆಲಿಟಾ ಎಂಬ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಾಗ சம்பவம் நடந்தது பாருங்க. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. எடுத்து வாசிங்க. ಅದನ್ನು ಓದ್ರಿ. அப்போஸ்தலர் 28ஆம் அதிகாரம் ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 முதல் 6 வரை. 3ರಿಂದ 6ನೇ ವಚನಗಳವರೆಗೂ. ಪೌಲನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಕಾವಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಷ ಸರ್ಪವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ವಿಷ ಜಂತು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಜೋತಾಡುವುದನ್ನು ಆ ನಾಗರಿಕರು ನೋಡಿ, ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಪ್ರತೀಕಾರವು ಇವನನ್ನು ಬದುಕುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇವನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಕೊಲೆಪಾತಕನು ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. கவனிங்க, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, யாரையுமே பாம்பு கொத்தல, ಯಾರನ್ನೂ ಹಾವು ಕಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. அழைப்பை பெற்ற அபிஷேகத்தை பெற்ற அந்த பவுலை மட்டும் என்ன பண்ணுது? பாம்பு கொத்துகிறது. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕಿಸಪಟ್ಟ ಈ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಹಾವು ಕಚ್ಚತ್ತೆ. அப்ப சுத்தி இருக்கிற அந்த அந்நிய ஜனங்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்க பவுலை குறித்து? ಆಗ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲ ಪೌಲನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, இவன் மனுஷ கொலைபாதகன், ಈತನು ಕೊಲೆಗಾತ. சமுத்திரத்துக்கு தப்புனாலும் இவன் பழி இவனை தொடர்கின்றது. ಆತನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಈತನ ಕರ್ಮ ಈತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. பாருங்க, ನೋಡ್ರಿ, நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களும் அப்படித்தான் சொல்றாங்க. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஒரு சில நேரத்துல ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ மற்றவர்களுக்கு நடக்காத ஒரு காரியம் உங்களுக்கு உங்க வீட்டிலே நடக்கும் பொழுது ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ನಿಮಗೋ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ உங்களை தூஷிப்பார்கள். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. என்ன பாவம் பண்ணானோ, ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ನೋ, என்ன பாவம் பண்ணாலோ ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಲೋ என்று சொல்லி ಎಂತ ಹೇಳಿ உங்களை தூஷிப்பார்கள். ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಾರೆ. பாருங்க, அந்நிய ஜனங்கள் எப்பொழுதுமே இப்படித்தான் பேசுவாங்க பாருங்க. ಅನ್ಯ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. அப்படியே பேசிக்கொண்டு இருக்க கர்த்தர் அனுமதிப்பது இல்லை. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. முதல்ல என்ன சொன்னாங்க பவுல? ಪೌಲನನ್ನು ಮೊದಲು ಏನಂದ? கொலைபாதகன் ಈತನು ಕೊಲೆಗಾರ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அந்த வசனத்தை அப்படியே கண்டினியூஸா வாசிங்க. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಆದರೆ ಪೌಲನು ಆ ಜಂತುವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಜಾಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಕೇಡಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಬಾತು ಹೋದನು, ಇಲ್ಲವೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಾನು ಎಂದು ಅವನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರು. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಕಾರವೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡು ಬೇರೆ ಯೋಚನೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ஹalleluya. ஹalleluya. முதல்ல என்ன சொன்னாங்க? ಮೊದಲು ಏನಂದ್ರು? கொலைபாதகன். ಈತ ಕೊಲೆಗಾರ. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? ಈಗೇನಂತಾರೆ? ஒண்ணுமே ஆகல, ಈತನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, சேதமும் ஆகல, ಯಾವ ಕೇಡು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. எல்லாம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. எப்போ இவங்க விழுவாங்க, ಈತನು ಯಾವಾಗ ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಂತ, எப்போ இவங்க சாவாங்க, ಯಾವಾಗ ಈತನು ಸಾಯ್ತಾನೆ, எப்போ இவங்க ಅಳಿದು போவாங்க. ಈ ಯಾವಾಗ ನಾಶವಾಗ್ತಾನೆ. ஆனா இதுவே நடக்கவே இல்ல. ಆದ್ರೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. சத்துருக்களின் இஷ்டத்திற்கு தேவன் உங்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டார். ಶತ್ರುವಿನ ಬೈಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಗುರಿಪಡಿಸಲ್ಲ. அன்னைக்கு கொலை பாதகன்னு பேசின அதே வாய் தான் இன்னைக்கு தேவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுது. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆಗಾರರಂತ ಹೇಳಿದ ನಾಲಿಗೆನೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳ್ತದೆ. உங்களையும் கூட ஒரு சில மனிதர்கள் ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ இதே மாதிரி பேசியிருக்கலாம். ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. கர்த்தர் அந்த பேச்சை எல்லாம் மாற்றி ದೇವರು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ உங்களை தெய்வீகமானவர்களாக காமிப்பார். ಆತನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರಂತ ತೋರ್ಪಡಿಸುವನು. கர்த்தர் உங்க கூட இருக்கிறாருன்னு அவங்க வாயை திறந்து சொல்ற மாதிரி செய்வார். ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. புறஜாதிகளுக்குள்ளே கர்த்தர் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விட மாட்டார். ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பாருங்க, ನೋಡ್ರಿ, அபிரகாம் ಆಗಾರಳು திக்கற்றவளாக விட்டு விட்டான் பாருங்க. ಆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟನು. பாருங்க, ஒரு துருத்தில கொஞ்சோண்டு தண்ணியும் கொஞ்சம் அப்பத்தையும் கொடுத்து அனுப்பி விடுறான். ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ. ஆகார் இஸ்மவேல் ரெண்டு பேரும் போறாங்க. ಆಗಾರಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಮೇಲರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. போயிட்டாங்க. ಅವರು ಹೊರಟೋದ್ರು. அவங்க போன பிறகு ಹೋದ ಮೇಲೆ அவங்க சேஃபா போய் சேர்ந்துட்டாங்களா? ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರ? அவங்க பாதுகாப்பா இருக்கிறாங்களா? ಅವರು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇದ್ದಾರಾ? விசாரிப்பதற்கு ஆள் அனுப்பவே இல்லை. ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಳನ್ನು ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. பாருங்க, ஆபிரகாம் கொடுத்த அந்த தண்ணீர், துருத்தியிலே கொடுத்த தண்ணீர் தீந்து போய் விட்டது. ಆದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲ ತೀರೋಯ್ತು. பாருங்க, என்னைக்குமே மனுஷன் கொடுக்கின்ற ஆசீர்வாதம் காலியாகிடும், தீந்துரும். ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೊಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗತ್ತೆ. பாருங்க, ஆபிரகாம் ஆகாரை விசாரிக்கவில்லை.
ಅಬ್ರಾಮನು ಆಗಾರಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ஆனால் ஆபிரகாமின் தேவன் ஆகாரை விசாரிப்பதற்கு தூதனை அனுப்பினார். ಆದರೆ ಅಬ್ರಾಮನ ದೇವರು ಆಗಾರಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ஆபிரகாம் கொடுத்த அந்த தண்ணீர் தீர்ந்து போய்விட்டது. ಅಬ್ರಾಮನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೀರು ತೀರೋಯ್ತು. ஆனால் ஆபிரகாமின் தேவன் ஒரு துறவை காணும்படி செய்தார். அது இன்ன வரைக்கும் சுரந்துகிட்டே இருக்குது. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮನ ದೇವರು ಆಗಾರಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನೀರು ಇವತ್ತು ಸಹ ಇನ್ನು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. நெக்கால இருக்குது பாருங்க. ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುತ್ತೆ இன்ன வரைக்கும் சுரந்து கொண்டே இருக்கின்றது. ಈಗಲೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬುಗ್ಗೆಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. தன்னுடைய தேவைக்கு ஆகாரை பயன்படுத்தி விட்டு ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾರಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ பிறகு கைவிடுகின்றான். ಆತನು ತಿರುಗ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ஆபிரகாமின் தேவன் ಅಬ್ರಾಮನ ದೇವರು ஆகாரை கைவிடவே இல்லை. ಆಗಾರಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. இஸ்மவேலையும் பெரிய ஜாதியாக மாற்றுகின்றார். ಇಸ್ಮಾಯೇಲರನ್ನು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ. இந்த வேளையில நான் சொல்லுகின்றேன், ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ஒரு சில மனிதர்கள் ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು தங்களுடைய தேவைகளுக்காக ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ உங்களை பயன்படுத்தி ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ உங்களை கைவிட்டு சென்றிருந்தாலும் ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು ಸಹ கர்த்தர் உங்களை கைவிட மாட்டார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. கர்த்தர் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடவே மாட்டார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. மனிதன் கொடுக்கின்ற ஆசீர்வாதம் தீர்ந்து போகும். ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೊಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಮುಗಿದೋಗತ್ತೆ. இந்த துருத்தில இருக்கிற தண்ணி மாதிரி. ಈ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ. ஆனா ಆದ್ರೆ தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் தீர்ந்தே போகாது. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ತೀರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. அந்த துறவு மாதிரி. ಆ ಒಂದು ಬೊಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அது மாத்திரம் கிடையாது. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ பொருளாதார கஷ்டத்திலும் கர்த்தர் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விட மாட்டார். ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರನಾಗಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲ್ಲ. முதல் நான் சொன்னேன், ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ, அந்நிய ஜனங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவர் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விட மாட்டார். ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. அதே போல பொருளாதாரத்திலே கடன் பிரச்சனையிலே பண கஷ்டத்திலும் கர்த்தர் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விட ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. 2 ராஜாக்கள்ல 2 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 4ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு சம்பவம் எழுதப்பட்டிருக்கும். 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ. பாருங்க, ஒரு தீர்க்கதரிசி இறந்து விட்டான். ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಸತ್ತೋದ. அவனுடைய மனைவி பிள்ளைகள்லாம் இருக்கிறாங்க. ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. அவன் வாங்கின கடனை கேட்டு ಆತನ ಸಾಲವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ கடன்காரர்கள்லாம் வந்து அடிமைப்படுத்தும்படியாக வருகிறார்கள் அவர்களை. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ದಾಸರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಬಂದ್ರು. அப்பொழுது ಆಗ எலிசா தீர்க்கதரிசி ஒரு அற்புதத்தை செய்கின்றான். ಎಲಿಯನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದ. எலிசா தீர்க்கதரிசி ಈ ಎಲಿಷನು ಮಾಡಿದ. அற்புதத்தை செய்கின்றான். ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದ. பாருங்க, பாத்திரங்கள்லாம் வாங்கி வச்சு ಆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು இருக்கிற அந்த எண்ணெய் என்ன பண்ணு, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ஊத்து, ನೀನು ಸುರಿ, அது நிரம்பி வழியும், ಅದು ತುಂಬಿ ಹರಿಯತ್ತೆ. அதை வித்து உன் கடனெல்லாம் என்ன பண்ணு, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಾಲವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಸ್ಕೋ, அடே என்று சொல்கிறார். ಅದನ್ನ ತೀರ್ಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. கவனிங்க, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, கடன் பிரச்சனையில இருந்தாலும் கர்த்தரை நம்பி இருக்கின்ற உங்களை கர்த்தர் அந்த நிலையிலும் திக்கற்றவர்களாக விட மாட்டார். ನೀವು ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥರನಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. வசனம் சொல்லுது பாருங்க, சங்கீதம் ಕೀರ್ತನೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. 37 37 25 25 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 37 25. ನಾನು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದೇನು, ಈಗ ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನೀತಿವಂತನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅವನ ಸಂತತಿಯು ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. தாவீது சொல்கின்றான், ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, நீதிமான் கைவிடப்பட்டதையும் ನೀತಿವಂತನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು அவன் சந்ததி ಆತನ ಸಂತತಿಯು சாப்பிடுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டதையும் ಆತನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು நான் பார்த்ததே கிடையாது. ನಾನು ಎಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ. நான் வாலிபனா இருந்தேன், ನಾನು ಯವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೆ, முதிர் வயது உள்ளவனா மாறிட்டேன். ಈಗ ನಾನು ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ஆனா இதுவரைக்கும் அவங்க கைவிடப்பட்டதை நான் பார்த்ததே கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. ಇದುವರೆಗೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಎಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ. எத்தனை பேர் நீதிமானா இருக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்களும் நானும் நீதிமான்களாக இருக்கின்றோம். ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் சந்ததியையும் ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. எப்படிப்பட்ட கடன் பிரச்சனையிலே இருந்தாலும், ನೀನು ಎಂತ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, எப்படிப்பட்ட பண
தேவையில் இருந்தாலும் ಎಂತ ಹಣ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ கர்த்தர் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விட மாட்டார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಂಬ್ತೀರಾ? எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோம். ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ, இயேசு கிறிஸ்து ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು என்னை ನನ್ನ கடன் பிரச்சனையிலே ನನ್ನ ಸಾಲದಲ್ಲೇ திக்கற்றவனாக ನನ್ನನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ விடமாட்டார். ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க, ನೋಡ್ರಿ, கர்த்தர் நம்மை திக்கற்றவர்களாக எந்த நிலையிலும் விடுவதே கிடையாது. ದೇವರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய பண தேவைகள் இருந்தாலும், ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದು ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೂ, அதை சமாளிப்பதற்கு உங்க கையில கொஞ்ச அளவு இருந்தாலும், ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಇದ್ದರೂ, பாருங்க, உங்களுடைய பெரிய தேவைகளை ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು உங்க கையில இருக்கிற சின்ன காரியத்தை வைத்து கர்த்தர் பரிபூரணமா சம்பூர்ணமா சந்திப்பார். ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೀರಾ? பாருங்க, இயேசு ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು 5 அப்பம் 2 மீன் அற்புதத்தை செய்கின்றார். 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ. எத்தனை ஜனங்கள் இருந்தாங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ರು? புருஷர்கள் மாத்திரம் 5000 பேர். ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ 5000. லேடிஸ் கூட என்னைக்குமே அதிகமா தான் இருக்கும் பாருங்க. ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಾರೆ. வேத வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க, ಸತ್ಯವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, மொத்தமா 20,000க்கும் மேற்பட்ட ஜனங்கள் அங்க இருந்திருப்பாங்கன்னு ಒಂದು சொல்றாங்க. ವೇಳೆ 20,000 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ஆனா பெரிய தேவை, ದೊಡ್ಡ ಅಗತ್ಯ, கையிருப்பு எவ்வளவு? ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 5 அப்பம் 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು ಅಷ್ಟೇ. பாருங்க, ನೋಡ್ರಿ, வெறும் 5 அப்பம் 2 மீனை வைத்து 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು எல்லோரையும் போஷித்தார். ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ. எல்லோரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள். ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ತೃಪ್ತರಾದರು. 12 கூட நிறைய மிச்சம் எடுத்தார்கள். ಮತ್ತು 12 ಪುಟ್ಟಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದವು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இந்த காலை வேளையில நான் சொல்லுகிறேன், ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, உங்களுக்கு பெரிய கடன் இருக்கலாம், ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ನಿಮಗೆ ಇರಬಹುದು, பெரிய தேவைகள் இருக்கலாம், ದೊಡ್ಡ ಅಗತ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಇರಬಹುದು. ஆனா உங்க கையில கொஞ்சம் தான் பணம் இருக்குது. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ. நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதினால, ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದ ನಿಮಿತ್ತ, அவருடைய வார்த்தையை நம்புறதுனால, ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ இந்த சிறிய அளவு பணத்தை வைத்து ನೀವು ಸಣ್ಣ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು உங்களுடைய பெரிய அளவு தேவைகளை கர்த்தர் சம்பூர்ணமாய் சந்திப்பார். ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. மிச்சம் எடுக்க வைப்பார். ತಿರುಗಾ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ஹalleluya. ஹalleluya. ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. பாருங்க, 3 வருஷம் மழை இல்ல, 3 ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ஆனா உள்ளங்கை அளவு மேகம் தான் வந்தது. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ಮೇಘ ಮೋಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದವು. எலியா ஜெபிக்கும் பொழுது ಎಲಿಯನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ எதற்காக ஜெபிக்கின்றான்? ಆತನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ? பெரும் மழைக்காக ஜெபிக்கின்றான். ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ஆனா வந்தது என்னது? ಆದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು? உள்ளங்கை அளவு மேகம். ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೋಡ. அதுதான் அடையாளம் பாருங்க. ಅದೇ ಗುರುತು. நீங்க ஒரு பெரிய தேவைக்காக ஜெபிப்பீங்க, ನೀ ದೊಡ್ಡ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು, ஆனா பெருசு உடனே வராது, ಆ ತಕ್ಷಣ ಬರಲ್ಲ, சிறுசு தான் வரும். ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬರತ್ತೆ. நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, பெருசா கேட்டேன், ನಾನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದು, ஆனா நீங்க கொஞ்சம் தான் கொடுத்திருக்கீங்க, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ. அப்படியே சோர்ந்து போயிடுறோம் பாருங்க. ನಾವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ತೀವಿ. சோர்ந்து போக கூடாது. ನಾವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಕೊಡುದು. சின்ன அளவு காரியம் எதுக்குன்னா, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ பெரிய அளவு ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வரப்போகிறதுக்கான அடையாளம். ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಗುರುತು. இந்த சின்ன அடையாளம் வந்த உடனே ಈ ಚಿಕ್ಕ ಗುರುತು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ஜெபிக்க இன்னும் அதிகமாக ஆரம்பிக்க வேண்டும். ನಾವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸತಕ್ಕದ್ದು. உள்ளங்கை அளவு மேகம் வந்தது என்றால் நீங்க விடாதீங்க, தொடர்ச்சியாக ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருங்க. ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಬಹುದು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. பெருமழை, பெரிய ஆசீர்வாத மழை உங்கள் வாழ்க்கையிலே வந்து விழும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಳೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பாருங்க, ನೋಡ್ರಿ, சமாரியால ಸಮಾರ್ಯದಲ್ಲಿ மிகப்பெரிய பஞ்சம். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬರ ಉಂಟಾಯಿತು. அந்த பெரிய தேசத்தின் பஞ்சத்தை ಆ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದ ಬರದಲ್ಲಿ ஒரே நாளிலே கர்த்தர் மாற்றி போட்டார். ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊತ್ತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ. கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற பஞ்சத்தை ஒரே நாள்ல அவரால மாத்த முடியும். ನಿಮ್ಮ விசுவாசிக்கிறீங்க? ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವ ಬರವನ್ನು ಸಹ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ஆமென். ಆಮೆನ್. பாருங்க, பொருளாதார விஷயத்திலே கர்த்தர் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விட மாட்டார். ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭೌತಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அடுத்து மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன். 3ನೇ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ராஜ்யங்களும்
ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು, அரசாங்கங்களும் ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು, அதிகாரிகளும் ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು உங்களுக்கு எதிராக இருந்தாலும் ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತರು கர்த்தர் உங்களை அந்த நிலைமையிலும் திக்கற்றவர்களாக விட ಆ மாட்டார். ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲ್ಲ. பாருங்க, வேதத்துல ஒரு சம்பவத்தை நம்ம தானியேல் புத்தகத்துல படிச்சிருப்போம். ದಾನಿಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ. ಶಾದ್ರಾಕ್, ಮೇಷಾಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋ. பாருங்க, ராஜா ஒரு பொற்சிலையை செய்கின்றான். ಅರಸನ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾನೆ. தேசம் முழுவதும் அதை விழுந்து வணங்க வேண்டும் என்று கட்டளை. ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ದೇಶವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ஆனால் அந்த வாலிபர்கள் ಆ ಯವನಸ್ಥರು கர்த்தருக்காக வைராக்கியம் அணிக்கிறாங்க. ದೇವರಿಗಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದರು. நான் ஜீவனுள்ள மெய் தேவனை கண்டுபிடித்து விட்டேன். ನಾವು ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. இந்த கையினால் செய்யப்பட்ட இந்த சிலையை நான் எப்படி வணங்க முடியும்? ನಾನು ಕೈಯಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲೆಬಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? பாருங்க, ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறாங்க பாருங்க. ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. வைராக்கியம் அணிக்கிறாங்க பாருங்க. ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆனா தண்டனை கொடுக்கப்படுகின்றது. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ತೀರ್ಪು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. எங்க போடுறாங்க? ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾರೆ? அக்னி சூளையிலே போடுகிறார்கள். ದಗದಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 7 மடங்கு அதிகமாக அதை ஹீட் பண்றாங்க பாருங்க. 7ರಷ್ಟು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ பாருங்க, உள்ள தூக்கி போடும் பொழுது ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಸಾಡುವಾಗ 3 பேர் உள்ள விழுகிறாங்க. 3 ಜನ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. எட்டி பார்க்கும் பொழுது ಅವರನ್ನು ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿದಾಗ 4 பேர் உள்ளே உலாவிக் கொண்டிருந்தார்கள். 4 ಜನರು ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உள்ளே இறங்கினார் பாருங்க. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. கர்த்தருக்காக வைராக்கியமா இருந்தீங்க அப்படினா, ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದರೆ பாருங்க, உங்களை கர்த்தர் திக்கற்றவர்களாக விடவே மாட்டார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. நெருப்புக்குள்ள தூக்கி போனவங்க கறி போயிட்டாங்க. ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಾಡವರು ಸುಟ್ಟೋದ್ರು. ஆனா நெருப்புக்குள்ள உளுந்தவங்களுக்கு ஒரு சேதம் ஆகல. ಆದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡು ಉಂಟಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. நீங்களும் கூட ನೀವು ಸಹ கர்த்தருக்காக ದೇವರಿಗಾಗಿ வைராக்கியமா ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ எந்த விக்கிரகத்தை நான் வணங்க மாட்டேன். ನಾನು ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಕೈ ಬೀಳಲ್ಲ. எந்த புறஜாதிகளுடைய பழக்கத்தை நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். ಅನ್ಯ ಜನರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. எந்த அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ல போய் நான் தலையிட போறது கிடையாது. ಅವರ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಇಡಲ್ಲ. நான் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன். ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಾಂಗ. வேற எந்த தேவனை நான் சேவிக்க மாட்டேன். நீங்க ஸ்ட்ராங்கா வைராக்கியமா இருந்தீங்க. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಇದ್ದರೆ அக்னி சூளைக்கு கர்த்தர் உங்களை தப்புவிப்பார். ದೇವರು ದಗದಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. எல்லாரும் இந்த நெருப்பு பச்சிக்கும். ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬೆಂಕಿ ದಹಿಸತ್ತೆ. ஆனா அந்த நெருப்பு உங்களை பச்சிக்காது. ಆದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಹಿಸಲ್ಲ. நீங்க பாதுகாக்கப்படுவீங்க. ನೀವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಾ. கர்த்தருக்காக வைராக்கியமா இருந்தீங்கன்னா, ನೀವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿದ್ದರೆ கர்த்தர் உங்க மத்தியில இறங்கி உங்க கூட நிப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. உங்களை திக்கற்றவர்களாக கர்த்தர் ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರನಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க, ನೋಡ್ರಿ, ஒரு நாட்டின் ராஜா, ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಅರಸ, தானியேலுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய ராஜாவா தரியு இருந்தா பாருங்க. ಆತನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದ. ஆனா அந்த ராஜாவால கூட தானியேல் என்ன பண்ண முடியல, காப்பாற்ற முடியவில்லை. ಆ ಅರಸನು ಸಹ ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ராஜா தானியேலை திக்கற்றவனாக விட்டுவிட்டான். ಅರಸನು ಸಹ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಸಹ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟ. பாருங்க, தேசத்துல ஒரு சட்டம் போடப்படுகிறது. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನ ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ஒரு குறிப்பிட்ட நாளைக்கு, ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನದಲ್ಲಿ ராஜாவை தவிர வேறு யாரிடமும் விண்ணப்பம் பண்ணக்கூடாது, ஜெபிக்க கூடாது. ರಾಜನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುದು ಅಂತ ಶಾಸನ ಆಯ್ತು. அப்படி விண்ணப்பம் பண்ணினால் ஜெபித்தால், ಆ ರೀತಿ ರಾಜನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ சிங்க கபியிலே போடப்படுவார்கள். ಅವರನ್ನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. தானியேலை அந்த ராஜா மிகவும் நேசிக்கின்றான். ಅರಸನು ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ அவனை காப்பாற்ற முடியவில்லை. ಆತನು ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. சட்டப்படி அவனை சிங்க கபியில் போட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றான். ಆತನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದನು. பாருங்க, ஒரு சில மனிதர்கள் ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು நம்ம கூட தான் இருப்பாங்க, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, நம்மள அதிகமா நேசிப்பாங்க, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ஒரு சில நேரத்துல அவர்களால் கூட நமக்கு உதவி செய்ய முடியாத நிலைமையிலே அவர்கள் மாட்டி விடுவார்கள். ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. அப்படிப்பட்ட நிலைமை தான் அந்த ராஜாவுக்கு உண்டாச்சு பாருங்க. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು.
பாருங்க, அந்த நிலைமையிலும் கர்த்தர் தானியேலை கைவிடவில்லை, திக்கற்றவனாக விடவே இல்லை. ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ದೇವರು ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. சிங்கத்தின் வாய்களை கட்டி போட்டார். ಆ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕ್ದ. ஒரு சேதமும் தானியேலுக்கு ஆகவே இல்லை. ಯಾವ ಕೇಡು ದಾನಿಯೇಲಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. நீங்கள் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருந்தீர்கள் என்றால், ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ தானியேலை போல ದಾನಿಯೇಲನ ಹಾಗೆ 3 வேளையும் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருந்தீர்கள் என்றால், ನೀವು 3 ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, உங்க கூட இருக்கிறவங்க உங்களை கைவிட்டாலும் ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು கர்த்தர் உங்களை கைவிடவே மாட்டார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? கர்த்தர் நிச்சயமா உங்களை காப்பாற்றுவார். ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. பாருங்க, ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசித்து முடிப்போம். ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. 2 தீமோத்தேயு 2 ತಿಮೋತಿಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 4ஆம் அதிகாரம் 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16 17. 16 ಮತ್ತು 17. ನಾನು ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟರು. ಇದು ಅವರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡದೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು தன்னுடைய நிலைமையை சொல்கின்றான். ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. நான் முதல் விசை உத்தரவு சொல்ல நிற்கையில் ನಾನು ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. பாருங்க, எங்க நிக்கிறான்? ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ? ஏதோ ஒரு அதிகாரிட்ட ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮುಂದೆ ஏதோ ஒரு பிரச்சனையின் காரணமாக நிக்கிறான். ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. பாருங்க, ஒருவனும் என்னோடு கூடவே இல்லை. ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தா? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿದ್ರು? நிறைய பேர் இருந்தாங்க. பாருங்க, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇದ್ರು. நம்ம வாழ்க்கையிலே கூட ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ நம்ம நல்லா இருக்கும்போது நம்ம கூட நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா எல்லாரும் ஓடி போயிடுவாங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. அப்படித்தான் அந்த உலகம் இருக்குது பாருங்க. ಈ ಲೋಕ ಇರೋದೇ ಹಂಗೆ. பாருங்க, சொல்றேன், ஒருவனும் என்னோட கூட இல்லை, யாருமே இல்லை. ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. அது மட்டும் கிடையாது, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, எல்லோரும் என்னை கைவிட்டார்கள். ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. கூட நிக்கல, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. என்ன பண்ணிட்டாங்க? கை விட்டுட்டாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. கை விட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? ಕೈ ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ எனக்கு இவருக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்ல. ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. பாருங்க, பவுல் பிரசங்கிக்கும் பொழுது, ಪೌಲನು ಪ್ರಸಂಗಿಸುವಾಗ, பவுல் அற்புத அடையாளங்கள் செய்யும் பொழுது, ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, பவுலுக்கு ஏதாவது ஒரு வீட்டுல உபசரிப்பு கொடுக்கும் பொழுது, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ நிறைய பேர் அவரை சூழ்ந்து இருந்திருந்தாங்க. ಅನೇಕ ಜನರು ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. பவுல் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் உத்தரவு சொல்றான், ஏதோ ஒரு விஷயத்துல பேசுறான், யாரோ அதிகாரி ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, பிரச்சனையின் காரணமாக. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಿತ್ತ. அப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க? ಎಲ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ யாருமே நிக்கல, ಯಾರು ನಿಲ್ಲ, எல்லாருமே கைவிட்டுட்டாங்க. ಎಲ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ರು. அப்ப பவுல் சொல்றான் பாருங்க, ಆಗ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, கர்த்தரோ எனக்கு துணை நின்றார். ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ஹalleluya. ஹalleluya. எல்லாரும் உங்களை விட்டு விலகினாலும், ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, எல்லாரும் உங்களை விட்டு போனாலும், ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, கர்த்தர் உங்களை கைவிடவே மாட்டார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. கர்த்தர் உங்களை விட்டு விலகவே மாட்டார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. சொல்லி இருக்கிறார், ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. தேவன் நம்மை ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು எந்த ரீதியிலும் ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ திக்கற்றவர்களாக விடவே மாட்டார். ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. அந்நிய ஜனங்கள் மத்தியிலே கர்த்தர் நம்மை திக்கற்றவர்களாக விட மாட்டார். ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಇಡಲ್ಲ. ஆபிரகாமை எப்படி காப்பாற்றினாரோ, ಅಬ್ರಾಮನನ್ನು ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ನೋ, ஆபிரகாமுக்காக எப்படி வழக்காடினாரோ, ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮನ ಪರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ನೋ, அதே போல கர்த்தர் உங்களையும் காப்பாற்றுவார், உங்களுக்காகவும் வழக்காடுவார். ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡುವನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು புறஜாதிகள் ಅನ್ಯ ಜನರು கொலை பாதகன் என்றார்கள். ಆತನು ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತಂದ್ರು. குறிப்பிட்ட நேரம் கழித்து, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು இவன் தெய்வீக தன்மை கொண்டவன், ಓ ಈತನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಂತಂದ್ರು. அதே போல கர்த்தர் உங்களுக்கும் அனுகிரகம் செய்வார். ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ನಿಮಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ஆமென். ஆமென். உங்களை தூசித்தவர்கள், ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದವರು, உங்களை பாவி என்றவர்கள், ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಷ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು, இவர்கள் தெய்வீகமானவர்கள் என்று சொல்லத்தக்கதாக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಇವರು ದೇವ ಜನರೇ ಅಂತ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. பொருளாதார பிரச்சனைகள் மத்தியிலும் கர்த்தர் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விட மாட்டார். ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. அரசாங்கமும் ராஜ்யமும் அதிகாரிகளும் உங்களுக்கு விரோதமாக இருந்தாலும், ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದರು, நீங்கள்
கர்த்தரை தவிர வேற யாரையும் சேவிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராங்கா ஃபெய்த்ல இருந்தீங்கன்னா, ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, விக்கிரகத்தை வழிபட மாட்டேன், ನಾನು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಡ್ಡ ಬಿಡಲ್ಲ, எந்த விதமான விக்கிரக கோயிலுக்கும் செல்ல மாட்டேன், ನಾನು ಯಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, புறஜாதிகளுடைய பழக்கத்தை நான் கை கொள்ள மாட்டேன், ಅನ್ಯ ಜನರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಚರಿಸಲ್ಲ. நீங்கள் வைராக்கியமா இருந்தீங்கன்னா, ದೇವರಿಗಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவை காப்பாற்றி உயர்த்திய தேவன் உங்களையும் காப்பாற்றி உயர்த்துவார். ಶಾದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. தானியேலை போல ದಾನಿಯೇಲನ ಹಾಗೆ மூன்று வேளையும் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருந்தீர்கள் ನೀವು என்றால், ಮೂರೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರಾಗಿದ್ದರೆ கர்த்தர் நிச்சயமாகவே ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ அநேக கர்ச்சிக்கின்ற சிங்கங்களுக்கு உங்களை தப்புவிப்பார். ಎಲ್ಲ ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை போல ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನ ಹಾಗೆ நீங்கள் கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்கிறவர்களாக இருக்கும் பொழுது, ನೀವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, யார் உங்களை கைவிட்டிருந்தாலும், ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, யார் உங்களை விட்டு விலகி போயிருந்தாலும், ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, கர்த்தர் உங்களை விட்டு விலக மாட்டார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. கர்த்தர் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடவே மாட்டார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஹalleluya. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.